হ্যালো, আসসালামু আলাইকুম। আমি আশরাফুল আলম 99 মিনিট স্কুলের পক্ষ থেকে তোমাদের স্বাগত জানাচ্ছি। আমি তোমাদের ইংরেজি বিষয় নিয়ে কথা বলবো, এসএসসি এবং এইচএসসি দুই ক্লাসের জন্যই। আজকে আমি I'm going to talk on a very specific or very basic items, and you see I have written the items on the board, and it starts with sound, next letter, word, phrase or idiom, clause, and finally sentence. So this is the chronology or chronological order or sequence of learning English, and English is started from sound and it ends with sentence. Okay, তাহলে আমরা দেখি সাউন্ডটা কি। Sound is a single utterance. In English language, sound means the smallest unit of utterance we produce through our tongue is called sound, like a, ka, ma, da, pa, these all. So these are the sounds, and sounds are divided into two: vowel sounds and consonant sounds. In English language, there are total 44 sounds, English sounds. Among 44 sounds, 20 are vowel and 24 are consonants. And we will be talking on all those later, not today. Next one is letter. Letter is the written symbol of sound. Written symbol of sound is called letter. And English language has got 26 letters: A, B, C, D, E, F through X, Y, Z. These 26 letters we have in English language, and they are divided also into two sections: vowel letters and consonant letters. Vowel letters are normally 5: A, E, I, O, U. Okay, and another two letters we have, they are sometimes used as vowel letters and sometimes used as consonant letters. They are W and Y. That's why they are known as semi-vowel letters. Okay, W and Y. If they are used at the beginning of a word, they are called consonant, and if they are used at the middle, at the end, or wherever it is other than the beginning position, they are called vowel. Okay, next comes word. Word হচ্ছে কোন একটি লেটার or লেটারের সমষ্টি যার বিশেষ একটা অর্থ আছে। One single letter or a group of letters, if they can give us a meaning, specific meaning, like a pen, board, fan, computer, chair, table, these all are words. Okay, then above it you see phrase and idiom in the same line. Phrase is a group of words that has one combined meaning, like our school, our college, a beautiful village. These all are phrase. অর্থাৎ ফ্রেজ হচ্ছে একগুচ্ছ শব্দ যাদের সম্মিলিত একটা অর্থ আছে। আর ইডিয়ম দেখো, ইডিয়মের অর্থ ফ্রেজের কাছাকাছি, ধারণাটা কাছাকাছি, বাট মিনিংটা একটু ডিফারেন্ট। যেমন আমরা জানি ক্যাটস অ্যান্ড ডগস, এখানে ক্যাটসের যে শাব্দিক অর্থ, ওয়ার্ড মিনিং, লিটারেল মিনিং আমরা জানি বিড়াল, আর ডগস কুকুর। বাট এই ক্যাটস অ্যান্ড ডগস যখন একসাথে বসে, এইটা একটা বৃষ্টির ধারাকে বোঝায়, বেগকে বোঝায়। When it rains in torrent heavily, then we call it's raining cats and dogs. Okay, তাহলে এই ক্যাটস অ্যান্ড ডগস দিয়ে তার যে অর্ডিনারি মিনিং, এই অর্ডিনারি মিনিং থেকে সম্পূর্ণ একটা ডিফারেন্ট মিনিং প্রদান করলো। এই ডিফারেন্ট মিনিং প্রদান করার কারণে তাকে আমরা বলবো ইডিয়ম
Otherwise, if the normal meaning comes out, then we call it phrase. Okay, next one, clause, a little more bigger unit. ফ্রেজ এবং ক্লজের থেকে একটু বড়। তাহলে পার্থক্যটা কি? পার্থক্য হচ্ছে ফ্রেজ এবং ইডিয়ম একগুচ্ছ শব্দ, ক্লোজ একগুচ্ছ শব্দ, এটা হচ্ছে মিলের জায়গা। আর পার্থক্যের জায়গা হচ্ছে ফ্রেজ এবং ইডিয়মের মধ্যে কোনো ফাইনাইট ভার্ব থাকবে না, বাট যখন আমরা ক্লোজ বলবো তখন অবশ্যই এখানে একটা ফাইনাইট ভার্ব থাকবে। সো ক্লোজ ইজ এ গ্রুপ অফ ওয়ার্ডস হ্যাভিং অ্যাট লিস্ট ওয়ান ফাইনাইট ভার্ব। যেমন I'm a teacher, this is a pen, there's a book, etc. Okay, depending on the meaning, clause is of two kinds: free clause or main clause, or independent clause or principal clause, আর আরেকটা হচ্ছে ডিপেন্ডেন্ট or subordinate clause। তাহলে যে ক্লোজটা সম্পূর্ণ অর্থ প্রকাশ করতে সক্ষম সেটাকে আমরা বলবো প্রিন্সিপাল ক্লোজ, আর যে ক্লোজের সম্পূর্ণ অর্থ প্রকাশ পাবে না সেটা হবে ডিপেন্ডেন্ট ক্লোজ অর সাবঅর্ডিনেট ক্লোজ। যেমন ইফ দ্য ওয়েদার গোজ গুড টুডে, অর্থ সম্পূর্ণ নয়, তাহলে এটা সাবঅর্ডিনেট ক্লোজ। আর যদি বলি উই উইল প্লে ইন দি আফটারনুন, কমপ্লিট মিনিং, সো ইটস এ ফ্রি ক্লোজ, মেইন ক্লোজ অর প্রিন্সিপাল ক্লোজ। দেন ফাইনালি কামস সেন্টেন্স। সেন্টেন্সও একগুচ্ছ শব্দ নিয়েই তৈরি, তবে সেই একগুচ্ছ শব্দের মাঝে এক বা একাধিক ক্লোজ থাকবে। আমরা জানি একটা ক্লোজ হচ্ছে একটা সাবজেক্ট আর একটা ভার্বের কম্বিনেশন। সো কম্বিনেশন অফ ওয়ান সিঙ্গেল সাবজেক্ট অ্যান্ড ওয়ান সিঙ্গেল ফাইনাইট ভার্ব ইজ কল্ড ক্লোজ। আর সেই সেন্টেন্সের মধ্যে একটা ক্লোজ থাকতে পারে, দুটো ক্লোজ থাকতে পারে, অর ইভেন মোর ক্লোজ থাকতে পারে। That means sentence is a group of words having one single clause, two clauses, three clauses or even more. তাই ক্লোজটা হতে হবে সম্পূর্ণ স্বাধীন অর্থ প্রকাশকারী শব্দগুচ্ছ। আনলাইক ক্লোজ, ক্লোজ যেমন সম্পূর্ণ অর্থ প্রকাশ করতেও পারে আবার নাও পারে, বাট ইন কেস অফ এ সেন্টেন্স ইট মাস্ট হ্যাভ দি কমপ্লিট সেন্স। সেন্স হ্যাজ টু বি কমপ্লিট, দেন অনলি উই ক্যান কল ইট আ সেন্টেন্স। Okay? And if a sentence does have only one single clause, we call it a simple sentence. And if the sentence possesses or contains two or more clauses, then we call complex or compound. But compound এর ক্ষেত্রে কি হবে? All the clauses will be independent, principal. আর যখন কমপ্লেক্স সেন্টেন্স হবে তখন কমপক্ষে একটা ক্লোজ থাকবে প্রিন্সিপাল, আর বাকি এক বা একাধিক ওয়ান অর মোর ক্লোজ থাকবে সাবঅর্ডিনেট। তাহলে এই হচ্ছে সেন্টেন্স, এই সাউন্ড থেকে সেন্টেন্স পর্যন্ত ধারণা। অ্যান্ড উই উইল গো ইনটু ডিটেইলড ডিসকাশন, ফার্দার ডিসকাশন ইন দ্য নেক্সট ক্লাসেস। টিল দেন, আল্লাহ হাফেজ, থ্যাংক ইউ।